Welcome to all the students. Raya Shikshan Sanstha organizes ROSE project for 11th Science, and this project is conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. In previous lecture, we have studied tissue. In case of tissue, we have already discussed about the types of tissues. There are meristematic tissue and the permanent tissue. In meristematic tissue, we discuss about the origin, position and functions. And in case of permanent tissue, we already discussed the simple permanent tissue. Now, in today's lecture, we are going to see the complex permanent tissue of plant tissue and anatomy. Let's see what is meant by complex permanent tissue. Complex, that means such type of tissues are heterogeneous. Hetero means different. That means they are made up of more than one type of cells and all functions as a single unit. जो heterogeneous म्हणजे इथं आपण काय लक्षात ठेवायचं, कॉम्प्लेक्स म्हणजेच आपण म्हणतोय की याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त डिफरंट टाइपचे सेल्स जे आहेत ते एकत्र नाही, बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. म्हणजे सगळ्यांचे मिळून ॲज अ सिंगल युनिट एकच फंक्शन परफॉर्म केलं जाणार, त्याला आपण म्हणणार आहे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. This tissue is involved in conducting the sap. What is meant by sap? Sap म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण? The sap means water and minerals. कशाचं कंडक्शन करणार आहे परमनंट टिश्यू? It conducts the water and minerals. मग हे कंडक्शन कुठून कुठे असणार आहे? The such conduction is from source to sink area. म्हणजे याच्यामध्ये आपण एक पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे, एक म्हणजे वॉटर अँड मिनरल आणि सेकंड म्हणजे आपण काय म्हणणार आहे फूड. बरोबर ना? फूड इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन प्लांट बॉडी. म्हणजे स्पेसिफिक आपण म्हणतोय लीव्ह मध्ये फूड तयार केलं जाणार आहे. म्हणजे हे जे फूड आहे तेही कुठून कुठे जाणार आहे? इट इज ऑल्सो फ्रॉम सोर्स टू सिंक एरिया. Conduction from source to sink area. Okay. Complex permanent tissues mainly consist of xylem and phloem. These are the main complex permanent tissue in plants. Now, first of all, we are going to see types of complex permanent tissue. First one is the xylem and second one is the phloem. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers, and in case of phloem consists of sieve cells and tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. Now, let's start with the first complex permanent tissue, that is the xylem. You have to observe in this figure the xylem tissues and the vascular bundle. First of all, xylem. Xylem is a dead complex tissue. काय म्हणताय? आपल्याकडे काही टिश्यू जे आहेत ते लिव्हिंग असणार आहेत, काही डेड असणार. तसंच प्लांट बॉडी मध्ये जो आपण टिश्यू बघतोय तो काय? झायलेम इज द डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ. कशा कशाने मिळून तयार होणार आहे? इट मेनली कन्सिस्ट ऑफ ट्रॅचिड्स, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. We have to observe in this figure metaxylem, protoxylem. Just around the protoxylem and metaxylem, these are the xylem parenchyma and xylem fibers. Okay. The xylem also provide mechanical strength to the plant body. Tracheids and vessels, they conduct water and minerals. As you know very well about the root system is the main important system for the absorption of water and mineral from the soil. And when the water is enter inside the plant body, it is conducted from root to the tip of plant body with the help of tracheids and the vessels. These are also known as hydrome. The xylem लाच आपण काय म्हणतोय? Xylem is also called as hydrome.
In pteridophytes and gymnosperm, tracheates are conducting elements. म्हणजे आपण टेरिडोफाइट आणि जिम्नोस्पर्म हे जे आपण बघतोय हे प्लांट्स कसे आहेत, तर आपण प्लांटचं जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन घेतोय, जे किंगडम प्लांट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कॅटेगरीज, बरोबर ना, की ज्याच्यामध्ये आपण टेरिडोफाइटा आणि जिम्नोस्पर्म हे जे घेतोय हे क्रिप्टोगॅमी आणि फॅनोरोगॅमी मधले येतात. तर त्यांच्यामध्ये काय फक्त प्रेझेंट आहे, ऑल सच एलिमेंट्स, म्हणजे की आपण ट्रॅचिड, वेसल, झायलम, पॅरेन्कामा, फायबर हे सगळंच प्रेझेंट आहे का त्याच्यामध्ये? नाही. ओनली द tracheates are present in pteridophyta and gymnosperms, and it mainly for the conduction of water, म्हणजे ते त्याच्यामधलं कंडक्टिंग एलिमेंट असणार आहे टेरिडोफाइटा आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये. इन केस ऑफ अँजिओस्पर्म, म्हणजे जसं आपण अँजिओस्पर्म म्हणजे फ्लावरिंग प्लांट घेतोय की ज्याच्यामध्ये सनफ्लावर आहे, टेरिडोफाइटा मध्ये सिलेंजिनेला आहे, जिम्नोस्पर्म मध्ये नेटम आहे. तर यांच्यामध्ये आपल्याला काय लक्षात येणार आहे, वेसल्सचा प्रेझेंट. जे फरक लक्षात घ्यायचा आहे की सगळेच एलिमेंट्स जे आपण घेतोय झायलेमचे ते सगळ्यांच्या मध्ये आहेत का, तर स्पेसिफिक आपण ट्रॅचिड्स ज्यावेळेस बोललो त्यावेळेस आपण म्हणतो टेरिडोफाइटा आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये ते प्रेझेंट आहेत. अँड इन केस ऑफ वेसल्स कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत, तर अँजिओस्पर्म मध्ये, जिम्नोस्पर्म मध्ये, टेरिडोफाइटा मध्ये आहेत. ओके, नाउ व्हॉट आर द कंपोनंट्स ऑफ झायलेम. झायलेमचे आपण कंपोनंट्स बघितले, त्यातला पहिला कंपोनंट जो आहे तो ट्रॅचिड्स. ट्रॅचिड्स कसे आहेत आपले, इलॉंगेटेड, ट्युब्युलर अँड डेड सेल्स. ट्रॅचिड्स कसे असणार आहेत, इलॉंगेटेड, ट्यूब लाईक, आणि झायलेम डेड आहे त्यामुळे डेड सेल्स. द एंड्स आर ऑब्लिक अँड टॅपरिंग. एंड्स कसे असणार आहेत त्याचे, ऑब्लिक आणि पॉइंटेड होत गेलेले असणार आहे टिपला. आपल्याला इथं डायग्राम मध्ये लक्षात येत आहे की जी ट्रॅचिडचे डायग्राम घेतो आपण तर त्याच्यामध्ये लक्षात येते की त्याचे एंड्स कसे आपल्याला थोडेसे ऑब्लिक आणि टॅपरिंग झालेले बघायला मिळणार आहे. The cell walls are uniformly thickened and lignified. Cell wall कशी आहेत, युनिफॉर्मली थिकन, आणि आपण काय म्हणतोय लिग्निन, म्हणजे आपण थोडक्यात काय, झायलेमच्या सेल वॉल मध्ये डिपॉझिशन कशाचं आहे, लिग्निनचं डिपॉझिशन आपल्याला बघायला मिळणार आहे. And due to that presence of lignin, it mainly provides the mechanical strength to the plant body. Tracheates contribute 95% of wood. म्हणजे आपण जे काही वूडचा पार्ट जो प्लांट बॉडी मध्ये तयार होणार तर त्याच्यातला मॅक्झिमम 95% जो पार्ट असणार आहे वूडचा तयार केलेला हा एकटा ट्रॅचिड्स कव्हर करतोय. आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये जर जे वुडी मटेरियल तयार होणार, जिम्नोस्पर्म मध्ये 95% आपण म्हणतो ट्रॅचिड्स कव्हर करतात आणि अँजिओस्पर्म मध्ये 5%. द डिफरंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग पॅटर्न आर सीन इन देअर वॉल सच ॲज, म्हणजे आपल्याला इथे काय लक्षात घ्यायचंय, तर जे काही सेल वॉल आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाइपचे थिकनिंग पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे, मग कोणकोणत्या टाइपचे थिकनिंग पॅटर्न आहेत, तर पहिला जो आपण घेणार त्याला आपण काय म्हणणार आहे, अॅन्युलर. अॅन्युलर म्हणजे काय, तर रिंग लाईक फॉर्म आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळणार, रिंग 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 अशा टाइप मध्ये हे थिकनिंग आपल्याला बघायला मिळणार आहे. सेकंड आपण घेतोय स्पायरल. स्पायरल म्हणजे काय, इट इज जस्ट लुक लाईक हेलिक्स, किंवा आपण काय म्हणतो इट इज जस्ट लाईक स्प्रिंग जसं असणार आहे त्या टाइप मध्ये आपल्याला त्याचे थिकनिंग बघायला मिळणार आहे. नेक्स्ट आपण म्हणतो स्कॅलरी फॉर्म. स्कॅलरी फॉर्म म्हणजेच काय, लॅडर लाईक, लॅडर जशी आपली शिडी आहे त्या टाइप मध्ये टप्प्याटप्प्याने असे स्कॅलरी फॉर्म टाइप आपल्याला डिपॉझिशन बघायला मिळणार आहे. नेक्स्ट पिटेड इज मोस्ट ॲडव्हान्स टाइप, म्हणजे याच्यामध्ये पण सगळ्यात ॲडव्हान्स टाइप कोणता घेतो आपण, पिटेडचा. मग ह्या पिटेड मध्ये पण परत काय आपण म्हणतोय, काही ठिकाणी आपल्याला सिम्पल, काही ठिकाणी बॉर्डर अशा पद्धतीचं हे पीट लाईक अपीअरन्स, म्हणजे काही थोडासा पॅच म्हणजे स्मॉल सर्क्युलर एरिया जो आहे तो पीट लाईक असा कव्हर केलेला असणार आहे. तर आपण ह्या ज्या डायग्राम्स आहेत त्या पाहूयात पहिल्यांदा की ह्याच्यामध्ये कोणकोणत्या टाइपचे थिकनिंग आपल्याला बघायला मिळाल. ठीक आहे, पहिलं जे आपण घेतलं की अॅन्युलर, या डायग्राम मध्ये पहिली जी डायग्राम आहे याच्यामध्ये क्लिअर कट आपल्याला रिंग लाईक, ह्या रिंग अशा छान बघायला मिळतात त्याच्यामध्ये की कसं रिंग लाईक तिथं डिपॉझिशन आहे. सेकंड आपण काय म्हणतो स्पायरल. स्पायरल मध्ये काही ठिकाणी आपल्याला स्प्रिंग लाईक दिसतंय किंवा हेलिकल स्ट्रक्चर, बरोबर, डीएनए जसा हेलिकल आहे सेम त्या टाइप मध्ये आपल्याला हे हेलिकल अशा एक 2-3 फॉर्म आपल्याला स्प्रिंग लाईक किंवा आपण काय म्हणतोय हेलिकल लाईक स्ट्रक्चर बघायला मिळतात. सेकंड स्कॅलरी फॉर्म. स्कॅलरी फॉर्म म्हणजे अल्टरनेट आपल्याला स्कॅलरी म्हणजे काय, लॅडर लाईक आपल्याला अपीअरन्स या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे, लॅडर लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते. अजून एक आपण म्हणतो की रेटिक्युलेट टाइप. रेटिक्युलेट म्हणजे काय, थोडक्यात झिगझॅग टाइप. रेटिक्युलर म्हणजे नेटवर्क तयार होणार आहे ह्या थिकनिंगचं, तर अशा पद्धतीने हे नेटवर्क लाईक पण आपल्याला बघायला मिळणार. आणि काही ठिकाणी आपण काय म्हणतो पिटेड लाईक. पिटेड म्हणजे काय, सिम्पल आणि बॉर्डर.
सिंपल. आणि काही ठिकाणी बॉर्डरवर आपल्याला हे छोटे छोटेसे आपल्याला स्मॉल सर्क्युलर एरिया जे आहेत थिकनिंगचे ते बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे. तर असे वेगवेगळ्या टाईपचं डिपॉझिशन जे आहे ते सेल वॉल मध्ये आपल्याला बघायला मिळते ट्रायचिड्सचे. नेक्स्ट कंपोनंट ऑफ झायलेम इज वेसल. In case of vessels, these are longer than tracheates. म्हणजे थोडक्यात इथे काय लक्षात ठेवायचं आहे, आपले जे वेसल्स आहेत ते कसे आहेत, ट्रॅचेड पेक्षा लॉंगर आहेत, विथ परफोरेटेड और डिझॉल्व एंड. म्हणजे याच्यावर काय असणार आहेत, हे प्लेन आहेत का, प्लेन सरफेस आहे का, त्याचं नाही, परफोरेटेड म्हणजे स्मॉल स्मॉल पोर्स आपल्याला त्याच्या सरफेसवर बघायला मिळणार आहे. इव्हन आपण काय म्हणतो, और डिझॉल्व एंड अँड फॉर्म बाय युनियन ऑफ सेव्हरल वेसल एंड टू एंड. म्हणजे या ठिकाणी जसं आपण सेव्हरल वेसल एंड टू एंड म्हणताना आपण काय म्हणतो, आपण ज्यावेळेस पाईपलाईन बघतो, आपल्या बिल्डिंग खूप मोठ्या असतात, हो की नाही. मग आपल्याला माहित आहे की पहिल्या मजल्यावर म्हणजे ग्राउंड फ्लोअरचं पाणी अगदी टॉप फ्लोअरला, म्हणजे आपण 5-7 मजली जरी बिल्डिंग असेल तर टॉप फ्लोअरला कसं पोहोचू शकतोय तिथं, तर त्यासाठी एकच पाईप असते का, पूर्ण नाहीये. पाईप जे आहेत त्या एकावर एक पाईप आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ओके. मग ती जी कंडिशन आहे, सिमिलर टू दॅट वेसल्स आर ऑल्सो फॉर्म बाय युनियन ऑफ सेव्हरल वेसल. म्हणजे एकावर एक अशा ह्या वेसल्स अरेंज झालेल्या असणार आहे. अँड दीज आर मेनली हेल्पफुल फॉर द कंडक्शन ऑफ वॉटर. वॉटर अँड मिनरल्स. म्हणजे वॉटर आणि मिनरल कंडक्ट करण्यासाठी कोण आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत, तर वेसल्स. मग हे जे वेसल्स आहेत तर त्याचा वेसलचा ल्युमेन जो आहे, ल्युमेन म्हणजे आतला जो पॅसेज आहे की ज्याच्यामधून वॉटर पास होणार आहे, तर तो कसा आहे, इट इज लार्जर दॅन ट्रॅचिड्स. म्हणजे ट्रॅचिड पेक्षा याचा ल्युमेन जो आहे लार्जर किंवा आपण म्हणतो वाईडर आहे, वाईड आहे की ज्याच्यामुळे जास्तीत जास्त वॉटर जे आहे तर फुल फ्लो न पास केलं जाणार आहे. अँड द थिकनिंग इज ड्यू टू लिग्निन अँड सिमिलर टू ट्रॅचिड्स. त्याच्यामध्ये काय थिकनिंग मध्ये काय तर लिग्निन डिपॉझिट झालेले आहे. आणि जसं आपण म्हणतो सेल वॉल, ट्रॅचिडच्या सेल वॉल बघितल्या बरोबर ना, की ज्याच्यामध्ये लिग्निनचं डिपॉझिशन आहे. सिमिलर टू दॅट वेसल्स मध्ये सुद्धा आपल्याला काय दिसतं, लिग्निनचं डिपॉझिशन पाहायला मिळणार. नेक्स्ट, इन मोनोकॉट्स वेसल्स आर राउंडेड. वेसल्स कशा दिसतात आपल्याला, राउंडेड, वेअर ॲज दे आर अँग्युलर इन डायकॉट अँजिओस्पर्म. म्हणजे अँग्युलर लाईक स्ट्रक्चर हे डायकॉट अँजिओस्पर्म मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार. आता याच्यामध्ये आपल्याला डायग्राम मध्ये लक्षात येतं की आपण काय म्हणतो की जे सुरुवातीला म्हणजे द फर्स्ट फॉर्म झायलेम वेसल्स त्यांना आपण काय म्हणणार आहे, प्रोटोझायलेम. आणि हे कंपॅरेटिव्ह कसे असणार आहेत, जे सुरुवातीला वेसल्स तयार होणार त्यांना आपण प्रोटोझायलेम म्हणतात. दे आर स्मॉल इन साईज. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय, दे हॅव अॅन्युलर ऑर स्पायरल थिकनिंग. त्याच्यामध्ये काय रिंग लाईक किंवा स्पायरल लाईक किंवा स्प्रिंग लाईक आपण म्हणतो अशा टाईपचं थिकनिंग बघायला मिळणार आहे. कोणत्या प्रोटोझायलेम मध्ये, सॉरी कोणत्या झायलेम मध्ये, झायलेम वेसल्स मध्ये, तो प्रोटोझायलेम मध्ये या टाईपचं आपल्याला थिकनिंग बघायला मिळणार आहे. बरोबर, अॅन्युलर किंवा स्पायरल लाईक. अँड दोज वेसल्स आर फ्रॉम लॅटर. हे थोड्याशा नंतर तयार होणारे ज्या वेसल्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणणार, सच वेसल्स आर कॉल्ड एज मेटाझायलेम. मग हे मेटाझायलेम जे असणार आहेत तर त्याच्यामध्ये जे थिकनिंग असणार ते कोणत्या टाईपचे आहेत, तर सच थिकनिंग आर रेटिक्युलेट ऑर पिटेड थिकनिंग. कसे राहणार आहेत, रेटिक्युलेट. रेटिक्युलेट म्हणजेच आपण काय म्हणतोय, नेटवर्क लाईक. बरोबर, नेटवर्क लाईक आपल्याला स्ट्रक्चर बघायला मिळणार आहे. पिटेड म्हणजे आपण म्हणलं की स्मॉल सर्क्युलर एरिया त्याच्यामध्ये बघायला मिळणार आहे. अशा वेगवेगळ्या टाईपचे म्हणजे प्रोटोझायलेम आणि मेटाझायलेम मध्ये थिकनिंग जे असणार आहे ते वेगवेगळे असणार आहे. म्हणजे प्रोटोझायलेम म्हणजे काय लक्षात ठेवायचे की जे स्मॉल साईज आणि दोज आर फॉर्म अर्लियर. म्हणजे पहिल्यांदा जे तयार होतात त्यांना प्रोटोझायलेम म्हणायचे आणि जे नंतर तयार होतात त्यांना आपण काय म्हणणार आहे, मेटाझायलेम. नेक्स्ट, प्रोटोझायलेम इज अरेंज टुवर्ड्स द पीथ. प्रोटोझायलेमचं लोकेशन कुठे असणार आहे, तर प्रोटोझायलेम हे पीथ म्हणजे आपला जो सेंट्रल पार्ट असणार आहे बघा, सेंट्रल जो पार्ट असणार आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला अरेंज टुवर्ड्स द पीथ. आणि मेटाझायलेम जे असणार आहे ते कुठे असणार आहे, पेरिफेरल. म्हणजे आपण ज्यावेळेस हिस्टॉलॉजी बघणार आहे, ट्रान्सफर सेक्शन ज्यावेळेस आपण बघतोय त्यावेळेस लक्षात येतं की ज्यावेळेस आपण टीएस ऑफ रूट किंवा टीएस ऑफ स्टेम जर बघितलं तर ह्या प्रोटोझायलेम आणि मेटाझायलेमचं लोकेशन आपल्याला लक्षात येणार आहे. हे कुठे असणार आहे, तर प्रोटोझायलेमचा पार्ट जो आहे तो अगदी सेंटरला असणार, ज्या ठिकाणी पीथ जवळ आहे, पीथच्या अगदी जवळ. म्हणजे पीथ कुठे आहे, तर सेंट्रल पार्ट आहे, त्याच्या जवळ हे प्रोटोझायलेम असणार आणि मेटाझायलेम पेरिफेरल साईडला थोडेसे आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे. मग अशा टाईपची जर अरेंजमेंट असेल प्रोटोझायलेमची, बरोबर ना, म्हणजे प्रोटोझायलेम इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द पीथ, बरोबर, नियर टू पीथ, आणि मेटाझायलेम इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल साईड. तर सच टाईप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स त्याला आपण काय म्हणणार आहे, एंडार्च. मग अशा टाईप मध्ये पुन्हा कुठे बघायला मिळत आहे, तर फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ स्टेम, स्टेम मध्ये आपल्याला या टाईप मध्ये अरेंजमेंट बघायला मिळणार आहे, एंडार्च टाईप. अँड वेन द पोझिशन इज रिव्हर्ट
as in the roots is called as exarch. म्हणजे इथे रिवर्ट म्हणजे काय, if the protoxylem is present towards the peripheral side and metaxylem is present towards the pith, such type of condition is present in case of the root. बरोबर, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, एक्झार्च. म्हणजे आपल्याला अरेंजमेंट वर याच्यावरही आपल्याला एमसीक्यू व्हेरी शॉर्ट मध्ये एंडार्च आणि एक्झार्च की पोझिशन विचारली जाईल प्रोटोझायलम आणि मेटाझायलमची. लक्षात ठेवायला हेही सोपं आहे आपल्याला. Now the next component of xylem is xylem parenchyma. Xylem parenchyma याच्यामध्ये आपण काय सांगतोय, these cells are associated with ट्रायचिड्स आणि वेसल. म्हणजे ट्रायचिड्स आणि वेसल्स आता आपण स्टडी केलं, तर त्याच्या भोवती त्याच्या शेजारी म्हणजे हे कुठे बघायला मिळणार स्ट्रक्चर, तर these are located just near the ट्रायचिड्स and vessels. This is the only living tissue of complex tissue. म्हणजे आता आपण ट्रॅचिड स्टडी केलं, वेसल स्टडी केलं की ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो लिग्निनचं डिपॉझिशन आहे, बरोबर ना. आणि सेल वॉल मध्ये लिग्निनचं डिपॉझिशन असल्यामुळे तिथं आपल्याला काय दिसतंय की डेड टिश्यू आपण सांगितलं. तसं झायलम पॅरेन्कायमा जो आहे, पॅरेन्कायमा शब्द आलाय त्यामुळे इथं कसं आहे, दिस इज द ओनली लिव्हिंग टिश्यू प्रेझेंट इन द कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. तर हे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू मध्ये पॅरेन्कायमाचा रोल काय, इट इज मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. म्हणजे स्टार्चची फूड जे आहे ते स्टोअर करण्यासाठी. त्याचबरोबर आपण म्हणतो टॅनिन हे स्टोरेजसाठी हे झायलम पॅरेन्कायमा असणार आहे. त्याचबरोबर पॅरेन्कायमा अजून कुठे आहे, तर पॅरेन्कायमा इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व्ड इन लॅटरल और रॅडियल कंडक्शन ऑफ वॉटर और सॅप. लॅटरल आणि रॅडियल कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड सॅप म्हणजे कंडक्शन साठीच हा पॅरेन्कायमाचा पण रोल आपल्याला बघायचा आहे. नाव नेक्स्ट कंपोनंट ऑफ झायलेम इज झायलेम फायबर. झायलेम फायबर these are the sclerenchymatous cells. sclerenchyma म्हणजे आपल्याला माहिती आहे sclerenchymatous टिश्यू कसे आहेत आपले डेड टिश्यू, बरोबर ना. आणि ह्यांचा रोल कशासाठी राहणार आहे, तर these are mainly for gives mechanical support to the plant body. These are also called as wood fiber. याला आपण काय म्हणतोय, wood fiber. These are also elongated, narrow and spindle shaped. Cells of the xylem fibers are tapering at both ends and their walls are lignified. सुरुवातीला आपण फायबरची पण डायग्राम बघितलेली की त्याच्यामध्ये त्याच्या एंड जे आहेत ते कसे आहेत, टॅपरिंग एंड त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात. ओके, नाव नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू इज फ्लोएम किंवा फ्लोएमलाच आपण काय म्हणतो, फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेप्टो. फ्लोएम इज लिव्हिंग टिश्यू. फ्लोएम कसा आहे, लिव्हिंग टिश्यू. It is also called as bast. आणि फ्लोएमचा रोल काय, तर फ्लोएम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड. बरोबर, म्हणजे आपण झायलेम जसं सांगतोय की झायलेम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स, बरोबर. सेम तसंच फ्लोएमचा रोल काय, कंडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सिंक एअर. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की प्लांट मध्ये लीव्स जे आहे ते leaves are green in color, so the photosynthesis takes place in the leaves. That means food is synthesized in the region of leaves and such food is also required to the different parts of body. बरोबर ना, बॉडी पार्ट्स आपल्याला हे फूड लागणार आहे. मग अशा केस मध्ये आपल्याला हे फूड पोहोचवण्याचे काम कोण करणार आहे, तर फूड इज कंडक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ फ्लोएम. आणि जिथं तयार होते त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सच एरिया इज कॉल्ड एज सोर्स एरिया की तयार झालेलं आहे. आणि सिंक म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी आपल्याला पोहोचवायचं. ठीक आहे, म्हणजे हे कुठून कुठे असणार आहे, तर कंडक्शन फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. फ्लोएमलाच आपण दुसरं नाव काय देतोय, लेप्टो. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इथेही आपल्याला लक्षात येते काही जो पार्ट आहे की जो प्रोटोफ्लोएम, जसं आपण झायलेमच्या बाबतीत बघत होतो की जे अर्ली फॉर्म होतात सुरुवातीला, फर्स्ट फॉर्म जे असणार आहे फ्लोएम त्याला आपण काय म्हणणार आहे, प्रोटोफ्लोएम. आणि दोज आर फॉर्म लॅटर वन, बरोबर ना, काही नंतर तयार होणार त्याला आपण काय म्हणणार आहे, मेटाफ्लोएम. इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स, फ्लोएम पॅरेन्कायमा अँड द फ्लोएम फायबर. म्हणजे आता कशा कशाने मिळून तयार झाले तर आपण ते बघ, सीव सेल म्हणतोय, कंपॅनियन सेल, फ्लोएम पॅरेन्कायमा अँड द फ्लोएम फायबर. इथं आपल्याला डायग्राम मध्ये लक्षात येते की कोणकोणते पार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये. तर हे सीव ट्यूब आपल्याला लक्षात येते, सीव प्लेट आहे, त्याचबरोबर कंपॅनियन सेल आहेत,
सेल आहेत म्हटले की आपल्याला न्यूक्लियस दिसतंय. नेक्स्ट, व्हॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम? तर त्यातच आपण बघितले कोणकोणते कंपोनेंट्स आहेत. द फर्स्ट वन इज द सीव ट्यूब. सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्युब्युलर कंडक्टिंग चॅनेल और कंडक्टिंग चॅनेल ऑफ फ्लोएम. म्हणजे हे कसे दिसणार आहे? सीव ट्यूब्स कसे असणार आहे? लॉंग ट्यूब लाईक आपल्याला हे कंडक्टिंग चॅनेल बघायला मिळणार आहे. इथे या डायग्राम मध्ये आपल्याला लक्षात येते की सीव ट्यूब जे आहेत त्या सेंट्रलचे जे आपण घेतो ह्या काय आहेत? सीव ट्यूब्स आहेत. त्या कशा आहेत? लॉंग आहेत की नाही, ट्युब्युलर आहेत, ट्यूब लाईक दिसतात सीव ट्यूब्स. आणि कंडक्टिंग चॅनेल ऑफ फ्लोएम आपण म्हणतोय. नेक्स्ट, दीज आर प्लस एंड टू एंड. म्हणजे आता आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये लक्षात येणार आहे हा एक एंड आहे, हा दुसरा एंड आहे. यांचं अरेंजमेंट कशी आहे? दे आर प्लस एंड टू एंड. म्हणजे एक एंड कंप्लीट झालं की लगेच त्याला कंटिन्यू आपल्याला दुसरा, म्हणजे ज्या ठिकाणी एंड पॉइंट असणार आहे त्या ठिकाणी त्याचे एंड पॉइंट कसे असणार आहेत? बल्जिंग असणार आहेत. म्हणजे ज्या ठिकाणी एंड होणार आहे त्या ठिकाणी बल्जिंग. ओके, त्यांचे एंड कसे असणार आहे? थोडेसे बल्जिंग एंड्स आपल्याला बघायला मिळणार आहे. सीव ट्यूब्स हॅव सीव प्लेट. म्हणजे ज्या ठिकाणी एंड होते त्या ठिकाणी, म्हणजे ज्या ठिकाणी सेप्टम आहे तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतोय? सीव प्लेट्स आर प्रेझेंट अँड सच सीव प्लेट्स विथ स्मॉल पोर्स. म्हणजे जी सीव प्लेट आपल्याला बघायला मिळणार आहे गाळ्यांनी थोडक्यात, बरोबर ना? सीव प्लेट म्हणजे काय की ज्याच्यावर छोटे छोटे पोर्स आपल्याला बघायला मिळणार. द सीव प्लेट्स कनेक्ट्स प्रोटोप्लास्ट ऑफ ऍडजसेंट सीव ट्यूब सेल्स. सीव प्लेट्स काय करतात? त्याच्या भोवतीचा जो प्रोटोप्लास्ट आहे, म्हणजे ऍडजसेंट सीव ट्यूब जे आहेत त्याचा प्रोटोप्लास्टला काय करणार आहेत? कनेक्ट करण्याचं काम करणार. द सीव ट्यूब सेल इज अ लिव्हिंग सेल विथ अ थिन लेअर ऑफ सायटोप्लाझम. सीव ट्यूब सेल मध्ये काय दिसतं आपल्याला की ह्या सीव ट्यूब सेल कशा आहेत? लिव्हिंग आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय? अ थिन लेअर ऑफ सायटोप्लाझम बट इट लॉसेस इट्स न्यूक्लियस ऍट मॅच्युरिटी. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येतंय? लिव्हिंग आहेत, बरोबर. इथे शब्द खूप महत्वाचा आहे. इथे काय आपण म्हणतो? सीव ट्यूब सेल्स कशा आहेत? लिव्हिंग आहेत, पण त्याच्यामधला जो न्यूक्लियस आहे जसं आता ट्यूब सेल मॅच्युअर होत जाणार तसा त्याचा न्यूक्लियस काय होत राहणार? न्यूक्लियस काय होणार आहे? निघून जाणार आहे. ठीक आहे. द सीव ट्यूब सेल इज कनेक्टेड टू द कंपॅनियन सेल. इथे काय दिसतं आपल्याला? सीव ट्यूब सेल शेजारी असलेल्या ह्या कंपॅनियन सेल आहेत डायग्राम मध्ये दिसतात आपल्याला. याच्या बरोबर कनेक्ट होतात. कशा कनेक्ट होतात? तर थ्रू अ फ्लोएम पॅरेन्काइमा. मध्ये मधला जो पार्ट आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला काय बघायला मिळणार आहे? फ्लोएम पॅरेन्काइमा आहे. त्याच्या थ्रू काय होणार आहे? सीव ट्यूब सेल ह्या कंपॅनियन सेल बरोबर कनेक्ट होणार आहे, बरोबर. आणि मग हे जे आपल्याला माहिती आहे की ज्याला आपण म्हणतो प्लाझ्मोडेस्माटा. प्लाझ्मोडेस्माटा म्हणजे काय? इट इज द सायटोप्लाझ्मिक ब्रिज बिटवीन टू नेबरिंग सेल. म्हणजे आपल्या ह्या दोन नेबरिंग सेल्स आहेत की नाही, सीव ट्यूब सेल अँड द कंपॅनियन सेल. आणि ह्यांना कनेक्ट करत असताना, म्हणजे कनेक्ट करण्यासाठी जो काही सायटोप्लाझ्मिक ब्रिज तयार होते त्याला आपण म्हणतो प्लाझ्मोडेस्माटा, बरोबर. सीव सेल्स आर फाउंड इन लोअर प्लांट्स. सीव सेल्स कुठे बघायला मिळणार आहेत आपल्याला? लोअर प्लांट्स मध्ये बघायला मिळणार आहेत. जसं की आपण म्हणतो टेरिडोफाइटा आहे, जिम्नोस्पर्म आहे, तर त्याच्यामध्ये सीव सेल्स प्रेझेंट आहेत. The cells are narrow, elongated with tapering ends and sieve area located laterally. म्हणजे यांचा एंड जो असणार आहे सीव सेलचा तो कसा आहे? नॅरो आहे, इलॉंगेटेड आहे आणि थोडासा कसा होत गेलेला आहे? टॅपरिंग ऍट द लॅटरली. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट, next part is companion cell. Second part of component of phloem is the companion cell. तर कंपॅनियन सेल म्हणताना आपण काय घेतोय? कंपॅनियन सेल्स कशा आहेत? तर कंपॅनियन सेल्स आर नॅरो, इलॉंगेटेड अँड लिव्हिंग. आताच आपण बघितलं की कंपॅनियन सेल काय आहेत? नेबरिंग सेल्स आहेत. दी सेल्स आर लॅटरली असोसिएटेड विथ सीव ट्यूब. म्हणजे सीव ट्यूबला लागून शेजारी जे सेल्स आहेत त्याला आपण म्हणतो कंपॅनियन सेल. म्हणजे कंपॅनियन सेल मध्ये काय आहे? Companion cells have dense cytoplasm and prominent nucleus. म्हणजे जसं आपण सीव सेल्स मध्ये आपण सांगितलं, सीव ट्यूब सीव सेल्स मध्ये ज्यावेळेस आपण स्टडी केला तर त्यावेळेस आपण काय म्हटलं? न्यूक्लियस इज प्रेझेंट बट ऍट मॅच्युरिटी इट गेट लॉस्ट. तसं या ठिकाणी कंपॅनियन सेल मध्ये आपल्याला काय लक्षात येतंय? सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट.
न्यूक्लियस ऑफ कंपॅनियन सेल्स रेग्युलेट फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल्स. थोडक्यात काय आहे, जसं आपण म्हणतो की न्यूक्लियसचा रोल काय आहे, इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल. एका सेल मधल्या ज्या काही सगळ्या सेल ऑर्गॅनिलीज आहेत त्याला कंट्रोल करण्याचं काम कोण करणार आहे, न्यूक्लियस. पण न्यूक्लियस ऑफ कंपॅनियन सेल इट ऑल्सो रेग्युलेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल. म्हणजे शेजारी असलेल्या सीव ट्यूब सेल्सचं फंक्शन सुद्धा कंट्रोल करण्याचं काम कोण करणार आहे, न्यूक्लियस ऑफ कंपॅनियन सेल. थ्रू सिम्पल पिट्स. सिम्पल पिट्स म्हणजे आपण सांगितलं स्मॉल सर्क्युलर एरिया आहेत, ते पिट्स जे आहेत त्याच्या थ्रू काय केलं जाणार आहे, रेग्युलेट द फंक्शन ऑफ सीव सेल्स. फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे आपल्याला जर ओरिजिन जर बघितलं आपण तर आपण काय म्हणतोय, म्हणजे ओरिजिनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर सीव ट्यूब सेल्स अँड द कंपॅनियन सेल्स बोथ सेल्स आर डिराइव्ह फ्रॉम द सेम सेल. त्यांचा दोघांचाही ओरिजिन जो आहे तो सेमच असणार आहे, त्याच्यापासून ते डिराइव्ह झालेले असणार आहे. ठीक आहे. डेथ ऑफ द वन रिझल्ट इन द डेथ ऑफ द अदर टाइप. म्हणजे इथे लक्षात घ्यायचं काय, एका सेलची जर डेथ झाली तर ऑटोमॅटिक त्याचा इम्पॅक्ट दुसऱ्या सेलवर बघायला मिळणार, कारण की ह्या दोन्ही सेल ज्या आहेत त्या नेबरिंग सेल आणि त्यांचं रेग्युलेशन जे आहे ते कंपॅनियन सेलचं न्यूक्लियस करत असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम पॅरेन्काइमा. फ्लोएम पॅरेन्काइमा, Phloem parenchyma cells are living, elongated, found associated with sieve tube and companion cell. बरोबर. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येते, ह्याही सेल जे आहेत हे फ्लोएम पॅरेन्काइमा जे आहेत तर ते कसे आहेत, लिव्हिंग आहेत, इलॉंगेटेड आहेत आणि सीव ट्यूब आणि कंपॅनियन सेलच्या अगदी शेजारी, म्हणजे असोसिएटेड विथ बोथ द सीव ट्यूब्स अँड द कंपॅनियन सेल्स. द चीफ फंक्शन इज टू स्टोर फूड, लॅटेक्स, रेझिन अँड म्युसिलेज. जे स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, लॅटेक्स, रेझिन, म्युसिलेज हे जे आहे ते फ्लोएम पॅरेन्काइमा करणार आहे. त्याचबरोबर सेल्स कॅरी आउट लॅटरल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. म्हणजे लॅटरल साइडचं जे कंडक्शन आहे फूड मटेरियलचं ते करण्याचं काम कोण करणार आहे, इट इज कंडक्टेड बाय फ्लोएम पॅरेन्काइमा. अँड सच सेल्स फ्लोएम पॅरेन्काइमा आर ॲबसेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट. म्हणजे मोनोकॉट जे प्लांट्स असणार आहेत तर त्यांच्यामध्ये हे ॲबसेंट आहे, इथे लक्षात. नेक्स्ट लास्ट component of phloem is phloem fibers. Phloem fibers are the only dead tissue among this unit. म्हणजे आता आपण सगळे जे बघितले हे सगळे लिव्हिंग होते, म्हणजे जसं की आपण घेऊया सीव सेल्स बघितले, आपण कंपॅनियन सेल्स घेतल्या, फ्लोएम पॅरेन्काइमा, हे सगळे कसे आहेत, लिव्हिंग. ओनली द फ्लोएम फायबर्स हे कसे असणार आहेत, ओनली द फ्लोएम फायबर्स आर द डेड टिश्यू. आणि दीज आर स्क्लेरेन्कायमॅटस. स्क्लेरेन्कायमॅटस म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये लिग्निन डिपॉझिशन आहे. बरोबर. जनरली ॲबसेंट इन प्रायमरी फ्लोएम, म्हणजे जो प्रायमरी फ्लोएमचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये हे फ्लोएम फायबर्स जे असणार आहेत ते ॲबसेंट असणार, बट प्रेझेंट इन सेकंडरी फ्लोएम. म्हणजे ज्यावेळेस सेकंडरी फ्लोएम आपल्याला बघायला मिळणार आहे, सेकंडरी फ्लोएम जे सेकंडरी ग्रोथच्या वेळेस आपल्याला बघायला मिळणार आहे सेकंडरी फ्लोएम, ॲट दॅट टाइम फ्लोएम फायबर्स आर प्रेझेंट. दीज सेल्स आर विथ, म्हणजे आपण सुरुवातीला सांगितलं की फ्लोएम फायबर्स कसे आहेत, स्क्लेरेन्कायमॅटस आहेत की ज्याच्यामध्ये सेल वॉल मध्ये लिग्निन डिपॉझिट झालेला आहे. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ लिग्निन इन द सेल वॉल इट इज मेनली किंवा इट मेनली प्रोव्हाइड्स द मेकॅनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडीला मेकॅनिकल सपोर्ट देण्याचं काम कोण करणार आहे, फ्लोएम फायबर्स. दीज आर युज्ड इन मेकिंग रोप्स अँड रफ क्लॉथ. म्हणजे जे रोप्स आपले जाडवाले दोरे तयार केले जातात, धागे किंवा कपडे जे आपले तयार केले जातात तर त्याच्यामध्ये हे फ्लोएम फायबर्स जे आहेत हे जास्त प्रमाणात यूज केले जातात. आज आपण आजच्या सेकंड पार्ट मध्ये प्लांट टिश्यू अँड अॅनाटॉमीच्या सेकंड लेक्चर मध्ये टिश्यू मधला जो काही कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यूचा जो पार्ट होता तो आज आपण पाहिलाय. अँड इन दिस कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू we discussed about the xylem and the phloem. These are the conducting elements of the plant body. Xylem is mainly responsible for conduction of water and minerals, and phloem is mainly responsible for conduction of food. तर आपल्याला हे सगळे आपण हे दोन्ही पार्ट्स बघितले, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे कंपोनंट्स आहेत झायलेम आणि फ्लोएमचे तेही आज पाहिले. ठीक आहे. थँक्यू.